네, 안녕하세요. 중국 공산당과 인민해방군, 글로벌리스트 흑막 세력, 악마의 나라티브 사제들, 이 세 집단에 대한 전 세계 가치지향 애국 민중의 투쟁을 매일매일 전해드리고 있는 세뇌 탈출입니다. 어저께는 이제 우리가 그냥 막연하게 아프간에서 그 미국이 주도하는 현대 국가, 제대로 된 현대 국가, 모던 스테이트 건설 작업이 성공하겠거니 성공해야지 뭐 이런 그 통념이 있었는데 우리 사회에 좀 비관적으로 그건 처음부터 되지 않을 게임이었다. 왜냐하면 거기가 마약 그러니까 아편의 전 세계 아편의 75%를 생산하고 전 세계 대마 생산국 중에 최강의 대마 생산국으로 이미 탈레반 시절에 과거의 탈레반 시절에 변질된 땅이다. 그리고 그렇게 변질된 데는 어떤 지정학적인 그런 갈등 속에서 미국 CIA 작업이 좀 많이 작용을 했었다. 그래서 이미 그렇게 변질됐기 때문에 그 아프간 현지 사람들의 거대한 각성 이런 게 있지 않는 한 그거 그 미국이 일방적으로 군대를 투입해서 주둔시켜 가지고 그 현대 국가를 그렇게 건설할 수 있는 게 아니다. 원래 질 수밖에 없는 게임이다. 단지 문제는 어떻게 질서 정연하게 퇴각할 거냐. 또 어떻게 지난 20년 동안 미국과 협력해온 정말 주옥과 같은 현지인들이 있을 텐데 그 사람들이 다치지 않게 해외로 그 사람들을 빼내거나 혹은 그 사람들이 다치지 않는 그런 방법이 뭘 것인가. 이런 문제였다. 문제의 본질이. 그런 그 정말로 뭐라 그럴까요? 좀 냉혹한 혹은 냉정한 현실 정치적인 이야기를 드렸습니다. 오늘은 그에 이어서 이 같은 아프간의 그 패주인데 일종의 괴멸이거든요. 괴멸되지 않을 수 있었는데 괴멸한 겁니다. 이거 완전히 바이든 실수인데요. 그냥 앞뒤 안 재고 전혀 준비 없이 무조건 방패했다가 한 방에 당한 겁니다. 이러한 사정이 지금 미국 정치에 앞으로 어떤 영향을 미칠 것인가. 한마디로 잘라서 말하면 카말라 쿠데타가 벌어질 수도 있고요. 바이든이 임기 못 채운다. 이건 바이든 임기 못 채운다. 그렇게 잘라서 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 먼저 잘구독료 부탁 말씀 올립니다. 신한은행 140-012-108-493 주 백모 프로덕션입니다. 참으로 어려울 때인데도 꾸준히들 도와주셔서 백모 세뇌 탈출 뚜벅뚜벅 진행할 수 있습니다. 감사합니다. 지금 이 바이든의 최대의 파트너는 빅미디어와 빅텍입니다. 그런데 빅미디어의 논조가 바이든에 대해서 상당히 냉정하고 적대적으로 바뀌어 가고 있습니다. 빅미디어 중에서도 정말 내놓고 바이든을 편드는 그러한 아주 편향성이 심한 미디어로 꼽으라 그러면 텔레비전에서는 CNN하고 MSNBC를 꼽습니다. CNN과 MSNBC에서 과연 바이든에 대해 무슨 이야기가 나오고 있는지 한번 보시면은 으스스합니다. 이거 바이든 끝난 거 아닌가 이런 생각마저도 듭니다. 자, 같이 한번 살펴보시죠. I'm curious to hear your reaction of this consequential speech by the American president. Didn't run from it. He owned it. He owned his decision. He owned the fact that, as he put it, the buck stops with him. I hope he gets to own their deaths too. I feel like I watched a different speech than the rest of you guys. I was appalled. There was such a profound, bold-faced lie in that speech. The idea that we planned for every contingency. I have been personally trying to tell this administration since it took office. I've been trying to tell our government for years that this was coming. We sent them plan after plan on how to evacuate these people. Nobody listened to us. They didn't plan for the evacuation of our Afghan wartime allies. They're trying to conduct it now at the 11th hour. The thing that they were most concerned about was the optics of a chaotic evacuation. Well, they got exactly what they were most concerned of by failing to do what was right when we could have done it. We had all the people and equipment in place to be able to save these people months ago, and we did nothing. I'm appalled that he thinks we only need to take 2,000 people. There's 86,000 people who are currently left behind in Afghanistan alone. We've identified all of them for the government. I have no idea why he claims that people don't want to leave Afghanistan. I have a list of 14,000 names right now of people who want to get out of Afghanistan. And the idea that the Afghan military should be blamed for this,
Do you know how many casualties the Afghan military took in an average year? More than the United States did in 20. When you're not getting paid on a regular basis, when you're not getting fuel, when no one is supplying you with ammunition, and yet you're still showing up to the fight, how dare us for having to blame these people for not having the audacity to be able to survive a Taliban onslaught? No. What we need to be doing right now, and what I am appalled that the president didn't say, was we need to be talking about how we're going to get every single one of these people out. 예, 제가 어저께 말씀드렸듯이 지금 굉장히 상황이 심각합니다. Thousands of Americans라고 말하니까 이게 최소한 수천 명 단위, 수만 명 단위의 미국인이 지금 아프간에 발이 묶여 있습니다. 뿐만 아니라 지금 말하는 그 전문가가 말하듯이 아무리 작게 잡아도 지난 20년 동안 정말 어떻게든 현대 국가를 만들어 보겠다고 미국과 손발을 맞춰온 주옥과 같은 현지인들이 아무리 작게 잡아도 8만 6천 명. 제가 보기엔 수십만 명입니다. 이 사람들 이제 다 죽게 생겼거든요. 이거 어떡할 거냐 이거죠. 이 사람들까지 포함해서 질서정연하게 퇴각할 수 있는 그러한 인력과 장비가 있었다 이거예요. 그런데 그것에 대한 퇴각 계획을, 철수 계획을 전혀 안 세우고 퍽 방부터 빼갖고 7월 초부터 이 지경 났다. 지금 이 소리 하는 겁니다. 그걸 폭스뉴스의 무슨 터커 칼슨 쇼 같이 바이든에 대해서 나를 세우고 있는 프로그램에서 하는 게 아니라 무려 바이든의 친정이라고 말할 수 있는 혹은 민주당의 친정이라고 말할 수 있는 혹은 글로벌리스트의 본산이라고 말할 수 있는 MSNBC에서 이 같은 말이 나오는 겁니다. CNN도 마찬가지입니다. 지금 CNN의 이 기사 제목을 보면 Crisis of Competence Facing Joe Biden이에요. 우리말로 하자면 대통령 직무 수행 능력 위기입니다. 이 컴피턴트하다라는 건 우리 경영학에서 많이 쓰죠. 컴피턴스 그러면 이건 뭐냐면은 그 자리에 있을 사람이 마땅히 갖춰야 될 그 능력을 뜻합니다. 컴피턴스라는 건. 그러니까 대통령 직무 수행 능력이 저 있는 자야 없는 자야. 기억하시겠죠? 박근혜 대통령 탄핵 인용할 때 형법적인 이유, 무슨 죄 이런 게 아닙니다. 대통령으로서의 직무 수행 능력이 없다고 판단됨으로써 파면을 결정한다. 이겁니다. 좀 무서운 얘기거든요. 정치 현실에 있어서는. 대통령대로 당신 직무 수행 능력이 결여돼 있어. 결여돼 있다라는 그 위기가 지금 바이든한테 닥쳤다라고 저 글로벌리스트 바이든 진영의 친정 중에 친정이자 핵심 중에 핵심인 CNN에서 저렇게 제목을 뽑고 있습니다. 저는 빅미디어 논조가 완전히 바뀌고 있다고 보고 있고요. 이 같은 변화는 앞으로 아프간 위기가 진행될수록 더욱더 심해집니다. 앞으로 아프간 위기는요. 딱 해결하려면 미군 한 10만, 20만 일시적으로 투입해가지고 다시 처음부터 작전을 개시해서 탈레반 밀어버리고요. 그 다음에 다시 질서정연한 퇴각을 다시 해야 되는데 그것이 위기를 수습하는 유일한 길인데 그렇게 하더라도 욕을 바가지로 먹습니다. 왜냐? 그 물자, 장비, 죽어나가는 사람들. 야, 아프간에서 철수한다 그러더니 왜 이렇게 집어넣었어? 욕 바가지로 먹을 것 같은 일이니까 그걸 누가 결정해야 되냐? 바이든이 결정해야 됩니다. 그런 일은 국무장관도 못하고요. 국방장관도 못하고요. 장성들도 못해요. 대통령만이 할 수 있는 일인데 그 대통령이 치매 환자예요. 지금 상태가 이겁니다. 따라서 그 결정 못합니다. 그럼 어떻게 되냐? 질질 끌려가면서 사람들 학살당하고 미국인들은 거의 인질처럼 지금 굉장히 두려워하고 있는 게 1979년에 확장판 아니냐. 1979 테헤란에. 1975 사이공은 오히려 덜해요. 1979 테헤란의 확장판 아니냐. 지금 이런 얘기가 막 나오고 있거든요. 대량 인질 잡혔잖아요. 그때 미 대사관이. 지금 카불 공항, 그 카르자이 공항으로 못 나간다는 거 아니에요. 그 공항까지 가는 길이 전부 차단돼 있기 때문에. 그러면 그 회랑을 확보해야 된다고. 회랑 확보하려면 미군 1, 2만 명 들어가야 된다고요. 지금 그걸 못하고 있는 거예요. 그렇게 해서 그럼 빼내는 데 성공했어. 오케이. 공항 인근서부터 쭉 해서 빼내는 데 성공했어. 그럼 사람 얼마나 죽겠냐고요. 지금 독이 올라 있는데 탈레반은. 그러니까 이건 완전히 뭐 대형 사고 난 거죠.
지금 미국인 70%가 바이든의 아프간 대처는 실패했다라고 이야기하고 있습니다. 트라팔가 여론조사입니다. 70%가 실패했다. 그렇게 보고 있습니다. 여기서 이제 보자면은 바이든 그럼 지금 그 업무 수행 지지율 몇 퍼센트 나올까? 저는 40% 이착저착 나온다고 봅니다. 조사 기관에 따라 다를 텐데 이미 아프간 벌어지기 전에 친 바이든 좌파 성향 여론조사 기관에서 바이든의 업무 수행 지지율이 46%를 찍었습니다. 떨어졌어요. 한 51% 이렇게 찍던 게 4, 5%확 빠져버렸어요. 이게 왜 그랬냐면 코로나, 국경 해체, 인플레, 석유, 실업, 그다음에 경찰 해체해서 범죄 창궐하는 거. 이런 것 때문에 이렇게 떨어져 있는 상태거든요. 여기에 아프간이 덮친 거예요. 그래서 저는 바이든 아마 임기 다 못 채울 수 있다. 임기 못 채울 수 있다. 이게 치매에다가 이런 총체적 국정 파산입니다. 총체적 국정 파산. 치매 플러스 총체적 국정 파산. 이걸 아마 넘기기가 어려울 거다. 이게 일관성이 아니라 아프간 계속 스텝 고이거든요. 자, 이제 공화 상원 쪽에서 드디어 바이든 제거 주장이 나오기 시작합니다. 릭 스캇이라고 이제 그 플로리다 상원 의원인데요. 이 사람의 트위터 의미심장합니다. 두 개의 트위터가 서로 이제 그 멘션 돼서 그걸 트위터에서 멘션이라 그러죠. 걸려 있는 거, 링크돼서 걸려 있는 건데 먼저 쓴 트위터는 이겁니다. 인플레는 높고 누적 재정 적자는 한계에 달해서 45조 달러에 이르고 아프간 카불은 무너지고 국경 불법 월경자는 20년 이래 최고치에 도달했다. 아프간의 대실패가 일어난 지금 우리는 과연 조 바이든은 대통령 업무를 수행할 수 있는 상태인가? 아니면 수정헌법 25조를 발동해야 할 상황인가? 이를 고민해야 한다. 자, 그럼 수정헌법 25조, The 25th Amendment, 이게 무슨 내용일까요? 이 중에 이제 사항인데요. 사실은 우리가 수정헌법 25조 할 때 1, 2, 3항이 중요한 게 아니라 사항이 중요합니다. 이 25조에 의해서 중간에 물러난 대통령은 미국 역사상 없습니다. 25조가 만들어진 게 1970년경이기 때문에 아직 한 번도 제대로 발동한 적이 없는데 굉장히 그 내용이 그래요. 제가 읽어드릴게요. 부통령과 행정부 부서장 혹은 의회가 정한 그에 준하는 조직. 그러니까 행정부 부서장들의 모임 혹은 의회가 정한 대통령 업무 수행 능력 유무 평가단 이 소리예요. 행정부 부서장 모임, 그러니까 우리 말하는 국무위원회 혹은 대통령 의회에 의해서 조직된 대통령 업무 수행 능력 평가단, 유무 평가단의 과반수가 부통령과 그 조직의 과반수가 상원 실제의장, 상원의 의장은 부통령이죠. 근데 the president pro tempore of the Senate 그러면은 상원 실제의장입니다. 즉 상원 다수당의 대표겠죠. 상원 실제의장 및 하원 의장에게 서면으로 대통령의 업무 수행 능력이 결여됐다라는 메시지를 통보함으로써 부통령이 즉시 대통령이 된다. 대통령 대행이 된다. 그러면 이제 그렇게 해서 제거당한 대통령은 뭘 할 수 있냐? 4일 안에 서면으로 상원 실제의장과 하원 의장에게 나는 대통령 업무 수행 능력이 있어요. 저희들이 패거리 짜서 나 쫓아낸 거예요. 라고 서면으로 반박 메시지를 보낼 수 있습니다. 그럼 의회는 회기 중이 아니라면 48시간 내에 그리고 회기 중이라면 즉시 소집되어 이 문제를 상하 양원 3분의 2 찬성으로 회기 소집 이후 혹은 회기 시작, 그러니까 이 문제 논의 시작 이후 21일 내에 결정해야 한다. 탄핵이 아니라 업무 수행 능력이 있냐 없냐를 가지고 결정하는 겁니다. 그러면 만약에 밀려난 대통령이 4일 이내에 나는 대통령 능력이 있는데 저것들이 패거리 짜가지고 나 쫓아낸 겁니다. 라고 항변하지 않으면은 바로 대통령 그 권한 대행이 된 대통령 대행이 된 이제 부통령이 이제 그 대통령으로 그냥 쭉 가는 거죠. 어쨌거나 권한 자체는 부통령과 둘 중에 하나죠. 부통령과 행정부 부서장의 과반 혹은
의회가 조직한 대통령 업무 수행 능력 유무 평가단의 과반이 짜가지고 이렇게 부통령과 행정부 쪽이 짜든지 부통령과 평가단 쪽이 짜든지 짜갖고 상원의장, 하원의장한테 서면 딱 보내면은 그 순간부터 일단 부통령으로 권한이 넘어가는 거예요. 그 평가단은 지금까지 구성된 바가 없습니다. 현재는 구성되어 있지 않습니다. 이 공화 하원 의원도 그 바이든 제거를 주장합니다. 특히 이제 클로디아 테니, 공화당 뉴욕주입니다. 클로디아 테니 이렇게 말합니다. 작년에 제이미 라스킨 의원이 이렇게 말했다. 수정헌법 25조는 50년 전에 만들어졌지만 의회가 임명하는 대통령 업무 능력 유무 판정위원회 평가단 판정위를 조직한 바 없다라고 말했다. 이제 그 같은 위원회를 조직할 때가 됐다. 대통령 업무 능력 유무 평가단이라 판정이네요. 네, 판정이죠 일종의. 그러면서 두 번째 트윗은 이렇게 붙였습니다. 대통령 및 행정부가 자신의 의무를 다할 의지가 없든지 혹은 그럴 상태가 아니든지 둘 중 하나이다. 바이든이 사임하지 않는다면 의회가 움직여야 한다. 지금과 같은 방식으로는 미군을 지휘할 수 없으며 국가 안보에 관한 대재앙이 닥칠 것이다. 우리는 이제 권위주의 정부를 탈피한다고 지금은 그 통수권자라는 얘기를 안 하는데 이 통수권의 그 수가 이 장수 숫자일 겁니다. 실제로 통수권자라는 말이 어디서 왔다라고 저는 생각을 하냐면 미국에서 대통령을 부를 때 Commander in Chief, 최고사령관이라고 부릅니다. 그러니까 일종의 통수권이죠. 최고사령관이니까 통수권, 통치. 네. 모르겠어요. 통수권이 우두머리 숫자인지 장수 숫자인지 아무튼 간에 통수권이 그런 뜻이에요. 그 최고사령관. 네. 그러니까 미국에서는 여기 보면 이제 용어 자체가 It is now clear our commander-in-chief and his administration are incapable of or unwilling to perform their duties. 그러니까 이제 명확해졌다. 우리의 최고 사령관 및 그의 행정부가 듀티를 그러니까 의무를 다할 의지가 없든지 혹은 의무를 다할 수 있는 상태가 아니든지 그 둘 중에 하나다. 그래서 바이든이 물러나지 않으면 의회가 움직여야 된다. 이제 이런 얘기들이 공공연하게 나오는 거예요. 물론 이제 공화당 의원이지만 아직은. 근데 이제 의미심장한 게 그러면 이제 카말라 구테타잖아요. 이게 일종의 수정헌법 25조가 발동하면 카말라가 나서 가지고 행정부서 장관들의 과반의 동의를 받아내는 과정이니까 카말라 구테타인데 그럼 바이든이 임명한 바이든 측근 사람들이 과연 카말라 사람들이 아니거든요. 그럼 바이든 측근들은 이걸 방어를 하려고 그러겠죠. 그래서 지금 알력이 있다라는 그러한 내밀한 소문이 월스턴 정가를 지금 뒤숭숭하게 만들고 있습니다. 이것을 이제 결정적으로 밝힌 사람은 잭 포서비액인데 포서비액은 우리가 좀 감가상각은 하고 들어야 돼요. 이 사람은 친트럼프고 음모론자입니다. 일종의. 그러니까 이 사람 음모론이 뭐 맞을 수도 있고 안 맞을 수도 있고 그래요. 그러니까 이제 말하자면 굉장히 그 스티브 배넌보다 조금 더 더 많이 과격한 사람이에요. 그러나 이렇게 뒤숭숭한 시국에서는 이런 사람들이 한 방씩 그 폭로하고 까는 게 있거든요. 그래서 이걸 무시를 못 합니다. 이 포서비에게 그 트위터는 이렇습니다. 그러니까 카말라 해리스가 측근들과 수정헌법 25조 사항을 논의하고 있다. 진지하게. I heard Kamala discussed the 25th tonight in a non-joking way for the first time. 카말라가 처음으로 수정헌법 25조, 이 수정헌법 25조에 대해서 진지하게 측근들과 논의하고 있다라는 소리를 오늘 들었다. 오늘 저녁에 논의한다는 얘기를 내가 들었다. 여기에 대해서 이제 바이든 측근들은 카말라 해리스가 무능하고 성질이 더럽다라는 소문 혹은 진실을 유포하고 있습니다. 자기들은 바이든이 계속돼야 밥줄을 이제 계속 유지하니까 이거는 우리가 이제 그 소문 흉흉해요. 양쪽 측근이 바이든 측근들이 그렇게 움직일 거다라는 거는 사실은 우리가
충분히 짐작할 수 있습니다. 닉슨이 1973년에